हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। तो आज आपण मान गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक अच्छी जोटि कि आपण कंप्यूटर रू रिलेटेड रोचे तार फुल फॉर्म आम सर्टकट की विषय जाना जो कि आपण मान जो रिसेंटली एग्जाम हम आपणकर फॉरेस्टर फॉरेस्ट गार्ड आ लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर बहुत हेल्पफुल हम आ सहित आगू जो आपण मान एआरआई अमीनो एसएफएस रे आपण एग्जाम हम अच्छी प्रिलिमिनारी मेन एग्जाम रे आपण को हेल्पफुल हम कंप्यूटर एब्रिविएशन विषय आपण मैंने आगुरी जानी सर्टकट्स की विषय भी जानी तथापि ये वीडियो आपण मान रिविजन की हेल्पफुल हम देखु आज आम सर्टकट की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपण मान डिस्कसन करबा। क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचटीटीपी। एचटीटीपी रो आपणकर फुल फॉर्म कोन रहउची। ऑप्शन ए रे हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोग्राम, ऑप्शन बी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी हाइपरटेक्स्ट टिपिकल प्रोग्राम, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर है जो आपण हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो ऑप्शन नंबर बी आपणक करेक्ट आंसर रहइबो। ता सहित आपण मानक आउ सब आपणकर कोन रहउची आपण जेमती रहिला इमेल रो आपणकर फुल फॉर्म कोन। इमेल रो हे आपणकर इलेक्ट्रॉनिक मेल जोटा आपणकर फुल फॉर्म रहइबो कोन इलेक्ट्रॉनिक मेल। इमेल रो आपणकर रहइबो इलेक्ट्रॉनिक मेल आपण माने आकु भी नोट कर नेबे इलेक्ट्रॉनिक मेल आपण इमेल रो रहइबो। ता सहित आपण मानकर अछि एमआईसीआर। एमआईसीआर रो फुल फॉर्म आपण कोन रहउची। एमआईसीआर आपण को फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइज रीडर। एमआईसीआर आगु को आपणकर क्वेश्चन आसीबो। एमआईसीआर मैग्नेटिक ता सहित आपण करउची इंक कैरेक्टर इंक मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर आपणकर एटा रहइबो कोन एमआईसीआर। ता सहित आपणकर रहउची कोन जिनते आपणकर एचएलएल रे आपणको हाई लेवल लैंग्वेज आपणकर रहइबो एचएलएल। सेमती आपणकर प्रोटान भी आपणको अछि। प्रोटान आपणको फुल फॉर्म हे जिवो फार्मूला ट्रांसलेशन हे जिवो प्रोटान रो। एपरि फुल फॉर्म रो आपण मानको क्वेश्चन आसीबो। एसटीपी पर आपण कोन हे गेला हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मु बहुत गुडे क्वेश्चन आपण मानको तयारी करने ता रिलेटेड आपणकर जो क्वेश्चन अछि ता रिलेटेड जो आपनको डिस्कशन करबी से फुल फॉर्म ऑप्शन भी आपण माने लिखि नेबे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखंतु व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मोडेम। मोडेम रो फुल फॉर्म कोन। मोडेम रो फुल फॉर्म हे जो आपनको मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन। आपण ऑप्शन नंबर बी आपनको करेक्ट आंसर रहइबो मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन। सेमती आपनको ओएमआर एटा आपणकर कोन हे जो ओएमआर जो ओएमआर सीट आपण माने कोन हे जो ऑप्टिकल ओएमआर फुल फॉर्म कोन ऑप्टिकल मार्क रीडर आपणकर ओएमआर रो फुल फॉर्म हे आपण माने आकु भी नोट कर नेबे। ता सहित आपणकर होची यूपीएससी यूपीएस जोटा आपण ऑन आपण इंटरप्टेबल पावर सप्लाई जोटा कि आपणकर कंप्यूटर को आपणकर पावर दवा ପାଇଁ कि यूज करा जायथे कंप्यूटर रे आपण मानते यूपीएससी। सीपीयू जेंति आपणको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपणको रोम भी अछि रीड ओनली मेमोरी तापर रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी से सब आपणको रहउची। आउ गोटे फुल फॉर्म होची आपण वीडियो रो फुल फॉर्म आपण कोन विजुअल डिस्प्ले यूनिट। एटा भी आपण मानक पे इंपोर्टेंट वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ता ए क्वेश्चन सहित आपणकर शॉर्टकट की मध्य रहउची। आपण आगु शॉर्टकट की ऊपर भी डिस्कशन करबा को शॉर्टकट की रे आपण कोन सब होइते सेटा भी आपण मानक इंपोर्टेंट ता रिलेटेड भी क्वेश्चन आपनको देखिया को मिलिबो। क्वेश्चन नंबर 3 आपणकर रहउची व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वन रो फुल फॉर्म कोन वाइड एरिया नेटवर्क। करेक्ट आंसर आपण होइछ ऑप्शन नंबर ए रे आपण पाइले ऑप्शन ए वाइड एरिया नेटवर्क। ता पर ता रिलेटेड आपणकर क्वेश्चन रो आपण आज आगु देखिबा। तो आर आपण मानकर हे गला ऑप्शन नंबर ए वाइड एरिया नेटवर्क। तापर अलगा फुल फॉर्म विषय रे आपण डिस्कशन करिबा। सब क्वेश्चन आपणकर डिस्कशन करी करी जिबा जेतु आपणकर एग्जाम रहउची।
ତ ଦେଖନ୍ତୁ ୱାଇଡ୍ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ ପରେ ଆମେ ଯିବା ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ରହିଲା ଡସ୍। ଡସ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ଡସ୍ର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ପଚରାଯାଏ କୋଶ୍ଚିନ୍, ତ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ, କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଡିସ୍କ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍, ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେବ କ'ଣ? ଡିସ୍କ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଡସ୍ର ରହିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ, ଆପଣ ସବୁ ନୋଟ୍ କରିବେ। ଡିଟିପି, ଡିଟିପି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଡିଟିପି, ଡିଟିପିର ଆପଣ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆସେ ଡିଟିପି, ତ ଡେସ୍କଟପ୍ ପବ୍ଲିକେସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ଡିଟିପିର ରହିବ। ପବ୍ଲିକେସନ୍, ଡେସ୍କଟପ୍ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ହେଇଯିବ ଡିଟିପିର ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ। ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାକ୍ସ, ଫ୍ୟାକ୍ସର ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? ଫ୍ୟାକ୍ସ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚରାଯାଏ, ଫ୍ୟାକ୍ସର ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ରହୁଛି? ତ ଫ୍ୟାକ୍ସର ହେଇଯିବ ଫ୍ୟାସିମାଇଲ୍, ଫ୍ୟାସିମାଇଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ଅଟୋମେଟେଡ୍ ଜେରକ୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାକ୍ସର ହେବ। ତ ଏଇପରି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଯେଉଁ ଅଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରହିଲା ଆପଣ ଆଇସି, ଏଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଇସିର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଆଇସି ବିଷୟରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଛି। ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଚିପ୍, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଆପଣଙ୍କର ସର୍କିଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଚିପ୍ ଉପରେ ଆପଣ ଏଇଟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ନା ସିଲିକନ୍ରେ ତିଆରି। ଏଇଟା ବି ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ଆଇସି ଯେଉଁ ଅଛି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ସର୍କିଟ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ସିଲିକନ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲରେ ତିଆରି ହେଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଲିପ୍ସ। ଲିପ୍ସର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଆପଣଙ୍କର ଲିପ୍ସର LISP, ଲିପ୍ସର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରୋସେସିଂ। ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରୋସେସିଂ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର LISCର ରହିବ, ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରୋସେସିଂ। ଏଇଟା ବି ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ କରିନେବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ CPU? CPUର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍। CPU ଆପଣଙ୍କର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋସେସିଂ, ଆପଣ ତା ରିଲେଟେଡ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର କୋବଲ୍ ଆପଣଙ୍କର କୋବଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ରହିବ? କୋବଲ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିବ? ତ କୋବଲ୍ର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କମନ୍ ବିଜନେସ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। କମନ୍ ବିଜନେସ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର କୋବଲ୍ର ରହିଯିବ। ଏଇଟା ବି ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ। କମନ୍ ବିଜନେସ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଇଯିବ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟିଂରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିବ, ଏଇଥିପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଆମର ଯେଉଁ ପେନ୍ ରହୁଛି ସେଇଟା ଟିକେ ମିଳୁନି। ତ ପେନ୍ ୟୁଜ୍ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ପେନ୍ଟା ଟିକେ ମିଳୁନି। ଅବିକା ପେନ୍ ମିଳିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଇଟିଂରେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ OMR? କହିଲେ ଆପଣ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ମାର୍କ ରିଡର୍ ରେକଗ୍ନିସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବି ହେବ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ MICR ମୁଁ କହିଦେଇଛି, ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଇଙ୍କ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରେକଗ୍ନାଇଜେସନ୍, ଆଉ ରିଡର୍ ବି ସେଇଟା ହେବ। ତା ସହିତ ଆପଣ LDU, ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ କହିଲେ ଭିଜୁଆଲ୍ ଡିସପ୍ଲେ ୟୁନିଟ୍। LDUରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଡିସପ୍ଲେ ୟୁନିଟ୍। ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଡିସପ୍ଲେ ୟୁନିଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ହେବ କ'ଣ? LDUର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ପ୍ରୋମ୍? ପ୍ରୋମ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମେବଲ୍ ରିଡ୍ ଓନ୍ଲି ମେମୋରି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋମ୍ର ରହୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆଉ ତା ରିଲେଟେଡ୍ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆପଣ ହେବ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା HTML ହାଇପରଟେକ୍ସଟ ମାର୍କଅପ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ଫ୍ରୋଟାନ୍ ବି କହିଛି ଫର୍ମୁଲେସନ୍ ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍। ତାପରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ରହିଲା
CD CD ର ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ କ'ଣ ହେଇଯିବ CD ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କମ୍ପାକ୍ଟ ଡିସ୍କ ଆପଣଙ୍କର CD ର ହେଇଯିବ କମ୍ପାକ୍ଟ ଡିସ୍କ ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ତ CD ର ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ରହିଲା ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ବାୟୋସ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ବେସିକ୍ ଇନପୁଟ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। ବିରେ ହେଇଯିବ ବେସିକ୍ ଇନପୁଟ୍, ଓରେ ହେଇଯିବ ଆଉଟପୁଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ଯେଉଁଟାକି ବାୟୋସ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଆପଣ ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7, What is the full form of VLSI? ऑप्शन नंबर ए भेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जोटा कि आपनको करेक्ट आंसर रही ऑप्शन नंबर ए। ता रिलेटेड आम क्वेश्चन देखा बायोस रिलेटेड आप VLSI जमी आप रहा सेमती आपणकर रही जाऊँगी आपणकर स्नोबॉल आपण जानते जिते आपण कौन गाड़ी किणुंट मार्केट रे तो से स्नोबॉल लिखाई स्नोबॉल आपण मैंने देखी तो थे स्नोबॉल फुल फॉर्म कौन रही है तो स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज, स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज आर करेक्ट आंसर हो स्नोबॉल। यहाँ भी मुझे कमेंट रे देछि आपण माने आ कमेंट क्वेश्चन भी अच्छी तादेर आप कमेंट करें जहाँ भी आपको आसूची। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RAM रो आपण माने जानथिबे रैंडम एक्सेस मेमोरी RAM रो रहउची। ता रिलेटेड आमे क्वेश्चन देखिबा कोन आपणकर फुल फॉर्म ता रिलेटेड आपणकर हम रैंडम एक्सेस मेमोरी आ रोम रहिला कोन रीड ओनली मेमोरी आपण माने जानथिबे। ता सहित आपणको आउ गोटे फुल फॉर्म अच्छी CDMA रो आपणकर फुल फॉर्म हो कौन CDMA रो कोड डिवीजन, सी रे हो आपणकर कोड डिवीजन। एटा को ऑप्शन नोट करिवे आप सब आपको नोट करके लिखले आपनकर आगु को जो एग्जाम अछि ता पई की हेल्पफुल हो। कोड डिवीजन तापर को आपनकर जो मल्टीपल एक्सेस आपनकर हे जिवो करेक्ट आंसर CDMA रो। तापर DTS रा आपन कहि दिछि डेस्कटॉप सिस्टम, DOS रो जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, कोमल रो हे जो आपन कॉमन एल्गोरिथम लैंग्वेज कोमल एटा कॉमन एल्गोरिथम एटा मन रखिबे। कैम रो हे जो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, तापर को LD रो लिक्विड डिस्प्ले यूनिट, CD रो कॉम्पैक्ट डिस्क आपन कहि सारछि। ता सहित आउट आपन को रहिला मैन रो कोन जेंति 1 रो आपन वाइड एरिया नेटवर्क, मैन रो आपण मानकर कोन हे जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जोटा आपनकर मैन रो रहिबो। तो ये सब आपण माने नोट करिवे जोटा कि आगु को आपण मानकर काम रे आसीबो। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डबल आपणकर हे जिवो ऑप्शन नंबर ए वाइड वेब, जोटा आपण डबल जहाँ भी आपण माने वेबसाइट चेक करंती तो आपण माने प्रथमे डबल से वेबसाइट रो ना लिखि थांती। तो एटा हे जिवो डबल वर्ल्ड वाइड वेब आपण करेक्ट आंसर हे जिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML रो फुल फॉर्म कोन ऑप्शन नंबर ए हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, STF रो आपणकर फुल फॉर्म हे जो। आउ सेमते आपण मानकर GAIC गेटवे इंटरनेट एक्सेस सर्विस GAIC आपण करेक्ट आंसर हे जिवो। PSPDN पैकेट स्विच पब्लिक डाटा नेटवर्क जोटा आप रहिबो करेक्ट आंसर। कैड रो कंप्यूटर एडेड डिजाइन मु कहि सारछि। CDOT रो सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स, तापर का आपणकर CDAC रोची सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एडवांस पैरेलल कंप्यूटिंग जोटा आपणकर कंप्यूटर सब फुल फॉर्म रोची। HL रो हाई लेवल लैंग्वेज, LL रो लोअर लेवल लैंग्वेज आपणकर करेक्ट आंसर। मोब से जो मिलियन ओरिएंटेशन पर सेकेंड
ଆଉ MPU ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଇଯିବ ମାଇକ୍ରୋ ପ୍ରୋସେସର ୟୁନିଟ୍, ଯେଉଁଟା ଆପଣ MPU ରହିବ। ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଲେଖିଦେବେ ନୋଟ୍ କରି। ଆନ୍ସର୍ ସିଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ଏଠି ମୁଁ ଦେଇସାରିଛି, ଆପଣମାନେ ଆନ୍ସର୍ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତାକୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟରେ ଏଇସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହୁଛି, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। 5ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ LDU, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ CAM, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ HLL, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ TTP, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ସ୍ନୋବଲ୍, ଯେଉଁଟାକି 5ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଟକଟ୍ କି। ସର୍ଟକଟ୍ କି ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ଏକ୍ଜାମରେ ବି ଆପଣ ସର୍ଟକଟ୍ କି ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଟି। ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଉପରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସର୍ଟକଟ୍ କି ତାର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଟକଟ୍ କି Ctrl+A, Ctrl+A ଯଦି ଆପଣମାନେ ମାରିବେ ତ ସିଲେକ୍ଟ ଅଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେବ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ। ସିଲେକ୍ଟ ଅଲ୍, ସିଲେକ୍ଟ ଅଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କେଉଁ କିଜ୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ, Ctrl+A। ଏଇଟା ବି ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ସବୁ ଯାକ PDF ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ OSSC ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଆ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ପଢ଼ିପାରିବେ, ତା ସହିତ ଆନ୍ସର୍ ସହିତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ Ctrl+B, ବୋଲ୍ଡ, ଯେଉଁଟାକୁ ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁକି ଅକ୍ଷରକୁ ବ୍ଲାକ୍ କରିବା ପାଇଁକି, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ହେଇଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଟକଟ୍ କି ତାକୁ ବୋଲ୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତ କ'ଣ କରାଯାଇଛି, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଟକଟ୍କୁ ଅଧିକା ଗାଢ଼ା କରିବା ପାଇଁ ବୋଲ୍ଡ କରାଯାଇଛି। Ctrl+C ଆପଣଙ୍କର କପି କରିବା ପାଇଁକି Ctrl+C ଆପଣ ମାରିବେ। ଆଉ Ctrl+Dରେ ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ରହୁଛି, ଫ୍ରଣ୍ଟ ଡାୟଲଗ୍ ବକ୍ସ, Ctrl+Dରେ ଆପଣଙ୍କ ରହୁଛି। Ctrl+I ଇଟାଲିକ୍ ଆପଣମାନେ କରିବା ପାଇଁକି, ଯେଉଁ ମାନେ ଆପଣ ଅକ୍ଷରକୁ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ କରିବା ପାଇଁକି କ'ଣ Ctrl+I ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ। ଇଟାଲିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ସ, ଯେଉଁ ବି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆପଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ Ctrl+I ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିବେ। Ctrl+Z ଜଷ୍ଟିଫାଏ ଆଲିgnment ଆପଣଙ୍କର ହେବ Ctrl+J। ଏଇଟା ବି ଆପଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କି ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ୱାର୍ଡ଼କୁ ଜଷ୍ଟିଫାଏ ଆଲିgnment କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ କି ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ଅପସନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ Ctrl+DIJL। ତ ଆପଣମାନେ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେବାର ମାନେ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଆକୁ ନୋଟ୍ରେ ରଖିବେ, PDF ବି ରଖିବେ, ଆପଣମାନେ ଆକୁ ରିଭିଜନ୍ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆପଣ Ctrl+L, ଲେଫ୍ଟ ଆଲିgnment, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼କୁ ନେବା ପାଇଁ, ଲେଫ୍ଟ ଆଲିgnment କରିବା ପାଇଁ Ctrl+L। ତାପରେ Ctrl+N ଆପଣଙ୍କର ଓପନ୍ସ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲାଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ଓପନ୍ କରିବା ପାଇଁକି Ctrl+N ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କିଜ୍ ଅଛି ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ତାପରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଇଯିବ Ctrl+O, ଓପନ୍ ଏକ୍ଜିଟିଂ ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ଓପନ୍ କରାଯିବା ପାଇଁକି Ctrl+O ଆପଣ କିଜ୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ। PRTSCN ଯେଉଁ ଆପଣ କିଜ୍ ଅଛି, ପ୍ରିଣ୍ଟ ସ୍କ୍ରିନ୍ ବା ଟେକ୍ ଏ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବା ବା ଟେକ୍ ଏ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ପାଇଁକି ଯେଉଁ SCN ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ କିଜ୍ ଅଛି ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି Alt+Tab ରେ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସୁଇଚ୍ ଟୁ ନେକ୍ସଟ ଓପନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍। ଯଦି ନେକ୍ସଟ ଓପନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଆପଣ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି Alt+Tab ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ସ୍କିଲ୍ସକୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି Ctrl+Home ରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋ ଟୁ ବିଗିନିଂ ଅଫ୍ ଫାଇଲ୍ ୱାର୍କସିଟ୍। କିଛି ଫାଇଲ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ Ctrl+Home ମାରି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ୱାର୍କସିଟ୍କୁ। ତାପରେ Ctrl+N, ଗୋ ଟୁ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଫାଇଲ୍ ୱାର୍କସିଟ୍ ଏଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁକି Ctrl+N ମାରିପାରିବେ। ତାପରେ Alt+Shift+Tab ଏଇ ତିନୋଟି କିଜ୍କୁ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ସୁଇଚ୍ ଟୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଓପନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ କରିଥିବେ ତ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଓପନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସୁଇଚ୍ Alt+Shift+Tab ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ Alt+F4, ଏସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କିଜ୍। ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଆଗାମୀ ଏକ୍ଜାମରେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଦିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମିଳିବ, ନା କି ମିଳିବନି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ରିଭିଜନ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବି ପଢ଼ନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ରିଭିଜନ୍ ପାଇଁକି ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। Alt+F4 ହେଉଛି କ୍ଲୋଜ୍ ୱିଣ୍ଡୋକୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରିବା ବା ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରିବା ପାଇଁକି, ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁକି କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ, Alt+F4। Ctrl+Y ରିଡୋ, ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏଇଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। Ctrl+Yରେ ଆପଣ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, Ctrl+Zରେ ଅନ୍ଡୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଅଛି Ctrl+Z, Ctrl+W କ୍ଲୋଜ୍ ଫାଇଲ୍କୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, Ctrl+X କଟ୍
ଆପଣମାନେ କେବେ ଭାବିବେନି କଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସରେ ଆପଣ କଟ୍ ଯଦି ଦେଇଥିବ ଆପଣଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ତ ଆପଣ Ctrl+C ମାରିଦେବେ। Ctrl+C ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କପି ହେବ, କିନ୍ତୁ Ctrl+X ଆପଣ କ'ଣ ହେଇଯିବ କଟ୍। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ Ctrl+F2 ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ। F2 ଯେଉଁ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଥିବେ ତାକୁ Ctrl+F2 ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ସୁଇଚ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିବ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି F1। F1ଟା କେଉଁଥିପାଇଁ କି ନା ହେଲ୍ପ ପାଇଁକି, ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। F1 ହେଲ୍ପ, ସବୁ ଯେଉଁ ଏଫ୍ର ଅଛି କିଜ୍, F2 ରେ ଆପଣ କ'ଣ ଏଡ଼ିଟ୍ ରିନେମ୍, ଆପଣ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବେ ରିନେମ୍ କରିପାରିବେ। F4ରେ ହେବ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ପାଇଁକି। F5 ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଗୋ ଟୁ F5। F7 ହେଉଛି ସ୍ପେଲ୍ ଚେକ୍, କିଛି ସ୍ପେଲିଂରେ ଆପଣମାନେ ଭୁଲ କରିଥିଲେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। F12ରେ ସେଭ୍ ଆଜ୍ ସେଭ୍ କରିପାରିବେ। ESରେ ଏସ୍କେପ୍ କି, ଏସ୍କେପ୍ ESC କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଏସ୍କେପ୍ କି। Ctrl+S ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସେଭ୍, ତ କ'ଣ ଏଠି ସେଭ୍ ଆଜ୍। F12ରେ Ctrl+Sରେ ବି ସେଭ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ Ctrl+U। Ctrl+Uରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍, Ctrl+U ମାରିକି ଆପଣମାନେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିପାରିବେ। Ctrl+P ହେଉଛି ପ୍ରିଣ୍ଟ, Ctrl+K ଆପଣ ହେଇଯିବ ହାଇପରଲିଙ୍କ୍। ତ ଏଇସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସର୍ଟକଟ୍ କିଜ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆଗାମୀ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ଆପଣମାନେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍, ମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେମିତି ହେଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ OSSC ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ତା ଦେହରେ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକି କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ସମସ୍ତ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ତା ସହିତ ସର୍ଟକଟ୍ କିଜ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆଉ ଆର ଯେଉଁ PDF ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମିଳିଯିବ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍, ତା ସହିତ OSSC ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକି କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଆଉ ଆବ୍ରିଭିଏସନ୍ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି, ଆଉ ସର୍ଟକଟ୍ କିଜ୍। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଭଳି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାতে ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।